السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أقسام سنة ثالثة ثانوي إعدادي. اليوم إن شاء الله سندخل درسا جديدا عنوانه الدوال التآلفية Fonction affine. On commence. Comme vous voyez, fonction affine الدوال التآلفية. ما جاء في التوجيهات الرسمية والإطار المرجعي للموحد. دائما نقف مع الأهداف التي جاءت في التوجيهات الرسمية والإطار المرجعي للموحد للوقوف على مدى تحقق الأهداف. عند نهاية كل درس عد إلى ما جاء في التوجيهات الرسمية والإطار المرجعي للموحد لتعرف فيما إذا كنت تمكنت مما يلي. نعم، إذن هذه الأهداف: الدالة التآلفية، تحديد صورة عدد بدالة تآلفية جبريا أو من خلال تمثيلها المبياني، ترجمة وضعية إلى الصيغة f دو x تساوي ax زائد b، إنشاء التمثيل المبياني لدالة تآلفية، تحديد عدد صورته معلومة بدالة تآلفية جبريا أو مبيانيا، تحديد صيغة دالة تآلفية انطلاقا من عددين مختلفين وصورتيهما، تحديد صيغة دالة تآلفية انطلاقا من نقطتين مختلفتين من تمثيلها المبياني، تحديد صيغة دالة تآلفية انطلاقا من معاملها ومن عدد وصورته، قراءة التمثيل المبياني لدالة تآلفية، توظيف الدالة التآلفية في حل مسائل. فلنبدأ. Fonction affine دوال تآلفية. Premièrement, fonction affine. Activité, on commence toujours par une activité. On considère la relation I qui associe tout nombre x à son impair I de x, qu'on l'obtient en ajoutant un ou double de ce nombre. نشرح بالعربية. نعتبر العلاقة I التي تربط كل عدد x بفرده I دو x. إذن هذه العلاقة تربط x ب I دو x، بالعدد I دو x اللي سميناه son impair. فرده x يرتبط ب I دو x اللي هو سميناه فرد. هذه العلاقة سميناها هكذا. كيف نحصل على هذا I دو x؟ كيف؟ qu'on l'obtient en ajoutant un ou double de ce nombre x. كيف نحصل على I دو x؟ بإضافة العدد واحد إلى ضعف العدد الأول. نحصل على I دو x بإضافة العدد واحد إلى ضعف العدد الأول. هكذا مثلا هنا في الجدول عندنا هنا x وهنا I دو x. العدد ديال الخانة الأولى هو هذا. نحصل على فرده اللي سميناه فرد باش بإضافة العدد واحد إلى ضعف هذا العدد، فنكتب هنا. ثم هنا أيضا نضيف العدد واحد إلى ضعف هذا العدد فنجد العدد الذي يرتبط به، وهكذا. Oui. Recopier le tableau ci-contre. Premièrement, compléter ce tableau. أكمل الجدول. Le tableau représente-t-il une proportionnalité؟ هل الجدول يمثل تناسب؟ ثالثا، calculer I de x en fonction de x. احسب I de x بدلالة x. Quatrièmement, calculer I de 10, I de moins 7, I de 13. نعم. Cinquièmement, placer les points O, pas O, c'est G. Placer les points G, A, G, A, B, C, E, F, I, G dans le repère orthogonal O, I, G. Qu'observez-vous? Que peut-on conclure؟ إذا هنا الجدول في الأول كاين قيم العدد x. ثاني الأعداد المرتبطة ب x نقدروا نسميو هنا كاين x وهنايا الصورة ديال x بهذه العلاقة l'image de ici c'est x, ici l'image de x par la relation i. Et ici les points obtenus pour savoir la nature de la représentation graphique de cette relation. إذن أوقفوا الفيديو ثم أنجزوا التمرين. نعم، أنجزتموه. تابعوا معنا. Oui, ici c'est 1. قلنا
نحصل على مثلا بالنسبة للعدد صفر، كيف نحصل على إلى صفر إلى صفر بإضافة العدد واحد إلى ضعف العدد صفر. ما هو ضعف العدد صفر؟ صفر في اثنان، صفر زائد واحد هي واحد. بالنسبة للعدد واحد ما هو كيف نحصل على إي دو واحد إلى واحد بإضافة واحد إلى ضعف العدد واحد. ضعف العدد واحد هو واحد في اثنان هو اثنان زائد واحد هي ثلاثة. La même chose pour 2. Pour obtenir U de 2, on ajoute 1 au double de 2. Le double de 2, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5. Et la même chose pour les autres points, pour les autres nombres. Mais pour 7, la réciproque. Ici, comment on a obtenu 7? On a obtenu 7 en multipliant, oui, en ajoutant 1 au double de le nombre situé dans cette case. Donc, comment on trouve ce nombre? On soustrait 1 de 7 et on divise par 2. On soustrait 7 de 1 de 7. Oui, on donne 6. 6 sur 2 est égal à 3. Et voilà, on a rempli le tableau. Le tableau représente-t-il une proportionnalité? On regarde. Est-ce que vous avez répondu? Oui, le tableau ne représente pas une proportionnalité. Pourquoi? Car il n'existe pas un nombre qu'on le multiplie par les nombres de la première ligne pour trouver les nombres de la deuxième ligne. Ici pour 0. Oui, il n'y a pas un nombre qu'on multiplie par 0 et me donne 1. Pour 1, 1 fois 3 est égal à 3, mais 2 fois 3 nous donne 6, pas 5. Donc, le tableau ne représente pas une proportionnalité. Calculer I de x en fonction de x. Regardons. Voilà. Comment on obtient I de x? I de x, qu'on l'obtient en ajoutant 1 au double de ce nombre, au double de x. Oui. On regarde la réponse. Voilà. Calcul de I de x en fonction de x. On obtient I de x en ajoutant 1 au double de x. Donc, I de x est égal à 2x plus 1. إذا كيف نحصل على I de x؟ بإضافة العدد واحد إلى ضعف العدد x. بإضافة العدد واحد إلى ضعف العدد x. ما هو ضعف العدد x؟ هو 2 في x اللي هي 2x، ولا زدنا واحد هي 2x زائد 1. Donc, I de x est égal à 12x plus 1. La relation I qui associe un nombre réel x au nombre réel de x plus 1 est appelée fonction affine de coefficient 2 et on la note I de point x flèche 2x plus 1. إذا هذه العلاقة التي تربط كل عدد حقيقي x بالعدد 2x زائد 1 تسمى دالة آلفية معاملها 2. معاملها 2 ونرمز لها هكذا I جوج النقط نقطتان x سهم 2x زائد 1. إذا لاحظتوا أن الفرق بينها وبين الدالة الخطية هو هذا العدد 1. الدالة الخطية تكتب فقط x ax. Mais ici, il existe ce nombre plus 1. Le nombre de x plus 1 est appelé l'image de x par la fonction affine I. On la note I de x. La même chose. العدد 2x زائد 1 يسمى صورة العدد x بالدالة التآلفية I ونرمز لها يعني للصورة ب I de x. Et on écrit I de x est égal à 2x plus 1. Voilà. إذا هذه هي الصيغة ديال الدالة التآلفية في هذه الحالة ديالنا. Voilà la formule de la fonction affine dans cet exemple.
4. Calcul de I de 10 I de moins 7 I de 13. هنايا طالبين منا نحسبوا الصورة ديال العدد 10 بالدالة التآلفية I. هنا أيضا l'image de moins 7 par la fonction affine I. Comment on va calculer I de 10? On utilise la formule de la fonction affine I. Voilà, I de x est égal à 12x plus 1. Donc pour déterminer l'image de 10, on remplace x par 10. On obtient I de 10 est égal à 2 fois, voilà, 2 fois 10 plus 1 est égal à 20. Oui, 2 fois 10 est égal à 20 plus 1. On a voilà une suite d'opérations sans parenthèse ici. Donc on commence par la multiplication. 2 fois 10 est égal à 20. Oui, plus 1 est égal à 21. Donc l'image de 10 par la fonction I est égale à 21. La même chose pour calculer. إذا اللي نحسب الصورة ديال ناقص 7 نعتمد على الصيغة ديال الدالة I ونعوض x بناقص 7 فنجد I لناقص 7 تساوي 2 في ناقص 7 زائد 1 تساوي 2 في ناقص 7 ناقص 14 زائد 1 تساوي ناقص 13. إذا الصورة ديال ناقص 7 بالدالة هي ناقص 13. Pour l'image de 13 par la fonction I, on a I de 13 est égal, on remplace x par 13, on obtient 2 fois I de 13 est égal à 2 fois 13 plus 1, 2 fois 13, 26 plus 1 est égal à 27. Donc, I de 13 est égal à 27. Cinquièmement, placez les points G, A, B, C, E, F, G dans le repère orthogonal OIG. الآن سنمثل النقط لاش كأنكم مثلتموها وهذا هو تمثيل ديال النقط. Voilà, placer les points, placement des points. Voilà, on a utilisé les coordonnées de chaque point pour le placer dans le repère. Et voilà les points, comme vous voyez. Oui, quelle est la question? Qu'observez-vous? Qu'observez-vous? Oui, on observe que les points G, A, B, C, E, F, G sont tous alignés, n'est-ce pas? Oui, donc il appartient à la même droite qu'on la note delta. Le voilà. Oui. Oui, très bien. Que représente la droite delta par rapport à la fonction I? Que représente? Très bien. C'est la représentation graphique de la fonction affine I. Voilà. Oui. La droite delta, la représentation graphique de la fonction affine I. I qui associe x à 2x plus 1. Que peut-on dire de la droite delta? Oui, il ne passe pas par l'origine. Il ne passe pas par l'origine. Vous savez pourquoi? Voilà. Delta ne passe pas par l'origine des repères. Pourquoi? Car on a sous 1. Voilà. On a sous 1. L'image de 0 à combien l'image de 0? L'image de 0 est égale à 2 fois 0 plus est égal à 1. Donc, il ne passe pas par l'origine du repère. Car I de 0 est différent de 0. Voilà. La question 7. Déterminer graphiquement. Donc, on peut conclure que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite qui passe par les points M, X, U de X, c'est-à-dire par les points M d'abscisse
x est une ordonnée I de x, l'image, c'est-à-dire l'image de x. Septième question. Déterminer graphiquement I de 4 et I de moins 4. حدد مبيانيا الصورة ديال 4 والصورة ديال ناقص 4. إذا باش نلقاو الصورة ديال 4 لاحظوا أن الصورة ديال 1 أي عدد اللي تنقلبوا على الصورة ديالو يوجد على محور الأفاصيل. بالنسبة لواحد هو الصورة ديالو، إذا نتحرك عموديا نحو الأعلى إلى غاية نقطة التقاطع مع التمثيل المبياني فنجد إذا ليماج الصورة ديال 1 هي 3. بالنسبة للصورة ديال 2 لا ميم شوز على محور الأفاصيل فوالا et on se déplace عموديا إلى غاية نقطة التقاطع فنجد الصورة ديال 2 هي 5. لا ميم شوز بور ليماج دو موان 2 où est le moins de 11 نبحث على ناقص 2 على محور الأفاصيل فنبحث على الصورة ديالها كي تنديرو نرسم ننتقل عموديا باستعمال الكوس عموديا هذه المرة نحو الأسفل إلى غاية نقطع محور تمثيل المباني فنقرأ الصورة ديال ناقص 2 هي ناقص 3. إذا هنا ليماج دو 4. حاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال. أجبتم؟ تابعوا معنا. إذا باش نلقاو pour trouver l'image de 4 on cherche 4 sur l'axe des abscisses. Où est 4? Là voilà 4. Donc on se déplace verticalement vers le haut, oui, jusqu'à le point d'intersection avec l'axe en utilisant bien sûr l'équerre et après on lit horizontalement l'image de 4. D'accord? Et pour l'image de moins 4, on cherche moins 4 sur l'axe des abscisses. Oui, voilà, moins 4. Donc pour trouver son image, il suffit de se déplacer verticalement en utilisant l'équerre vers le bas maintenant, oui, jusqu'à le point d'intersection avec la représentation graphique. Et après, on lit l'image sur l'axe des ordonnées. Oui. Pour M et N tel que حدد M و N بحيث الصورة ديال M هي 6. هاد المرة عندنا العدد نعرف صورته ولا نعرفه. إذا هنايا تنعرفوا الصورة ديال M. إذا الصورة ديال M تقرأ على محور الأراتب. إذا غنشوفوا الصورة ديال M كم 6. نبحث على 6 على محور الأراتب. أين هي 6؟ أين هي 6؟ فوالا هي 6. ثم نتحرك أفقيا باستعمال الكوس دائما إلى غاية محور إلى غاية التمثيل المبياني وحينما يقطع التمثيل المبياني ثم نتحرك عموديا نحو الأسفل لنقرأ ولا الصورة ديال هذه العدد هي الصورة ديال هذا هو العدد الذي صورته 6. La même chose pour N. Pour N on sait son image. Quelle est son image? C'est moins 9. Donc pour déterminer N, on cherche moins 9 sur l'axe des ordonnées. Oui, moins 9, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Voilà, moins 9. Et on se déplace horizontalement jusqu'à le point d'intersection de la représentation graphique. Et après, on lit, voilà, et on lit l'abscisse qui représente le nombre dans l'image est moins 9. Et voilà la solution. Voilà. Pour 4, l'image de 4, voilà 4. L'image de 4, c'est 9. Très bien. L'image de moins 4, voilà, moins 4. On se déplace verticalement vers le bas et on lit moins 7. L'image de moins 4, c'est moins 7. Pour déterminer M, l'image dans l'image ici, donc l'image c'est 6. On cherche 6 sur l'axe des ordonnées, voilà 6. On se déplace horizontalement jusqu'à le point d'intersection avec la représentation graphique et on se déplace verticalement
vers le bas et on lit 2,5. Donc, le nombre dans l'image ici, c'est 2,5, c'est-à-dire m est égal à 2,5. Maintenant, pour le nombre n qui a pour image moins 9, on cherche moins 9 sur l'axe du ordonnées. Voilà, moins 9. On se déplace horizontalement, oui, verticalement, et on trouve moins 5. Donc, n est égal à moins 5. Oui, on passe maintenant au cours. Fonction affine, activité, B, définition. A et B sont deux nombres réels fixes. La relation qui associe deux nombres réels x au nombre ax plus b, maintenant on a A et B dans le cas général. Dans notre exemple, A est égal à 2 et B est égal à 1. Étape pour les fonctions affines de coefficient A. Et on écrit f de point x flèche ax plus b. Le nombre ax plus b est appelé l'image de x par la fonction f. Et on la note f de x. Et on écrit f de x est égal à ax plus b. C'est la définition générale. Exemple, on considère la fonction f de point x qui est associée à moins 4x plus 4. C'est-à-dire l'image de x est moins 4x plus 5. F est une fonction affine de coefficient moins 4, voilà, de coefficient moins 4. Et f de x est égal à moins 4x plus 5. L'image de 2 par la fonction affine f est f de 2. On remplace x par 2. F de 2 est égal à moins 4, voilà, fois 2 plus 5. Moins 4 fois 2 est égal à moins 8, plus 5 est égal à moins 3. On a aussi f de 0 est égal, pour déterminer f de 0, on remplace x par 0, voilà. F de 0 est égal à moins 4 fois 0, voilà, plus 5. Moins 4 fois 0 est égal à 0, plus 5 est égal à 5. Et l'image de moins 1 sur 2 par la fonction f, on remplace x par moins 1 sur 2 est égal à moins 4 fois moins 1 sur 2 plus 5. Voilà, ici est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Oui, 2 plus 5 est égal à 7. Voilà. En passant à la représentation graphique d'une fonction affine, propriété. OIG est un repère orthogonal. La représentation graphique d'une fonction affine f est une droite qui passe par les points m, x, f de x, c'est-à-dire m d'abscisse x et d'ordonnée f de x. إذا هنا تمثيل مبياني لدالة تآلفية. تمثيل المبياني لدالة تآلفية هو مستقيم يمر من النقط M التي أفصلها x أفاصلها x وأرتب ديالها هو f de x يعني الصورة ديال x. Exemple, f est une fonction telle que f de x est égal à moins 3x plus 2. Construire la représentation graphique de la fonction f. Voilà la réponse. F est une fonction affine. Pourquoi? Car il s'écrit sous la forme f de x est égal à ax plus b, avec a est égal à moins 3 et b est égal à 2. Donc c'est une fonction affine. F est une fonction affine, donc sa représentation graphique est une droite delta passant par les points m, x, f de x. إذا معنى f دالة إذا تمثيلها المبياني هو مستقيم دلتا يمر من النقاط التي نحصل عليها كيف بتحديد عدد يمثل الأفصول ثم نحسب صورته لتحديد الأورتو. Pour dessiner delta, la droite delta, il suffit de déterminer deux points différents appartenant à delta. بما أن احنا تنعرفوا أن تمثيل المبياني دالة تآلفية هو مستقيم، إذا لرسمه يكفي تحديد نقطتين مختلفتين منه. كيف؟ En effet, on a f de 1 est égal à moins 1 et f de 0 est égal à 2. إذا كيف نحدد هاتين النقطتين؟ يكفي أن نحدد صورة عددين، بهذه الدالة. فمثلا نبحث عن النقطة التي أفصلها هو 1 ونحسب أرتوبة. كم يساوي أرتوبها؟ هو صورة أفصولها. إذا هنايا f de 1 est égal à moins 1. On utilise la formule de f de x. Pour déterminer f de 1, on remplace x par 1. On obtient
f de 1 est égal à moins 3 fois 1 plus 2. Moins 3 fois 1 est égal à moins 3. Moins 3 plus 2 est égal à moins 1. Donc f de 1 est égal à moins 1. Pour f de 0, voilà, f de 0, on remplace x par 0, est égal à moins 3 fois 0, plus 2. Moins 3 fois 0 est égal à 0, plus 2 est égal à 2. Donc voilà. Donc delta passe par le point A d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 1. Pourquoi moins 1? Car f de 1 est égal à moins 1. Et par B, 0, 2. Voilà, 0, 2 qui représente l'image de 0. Et voilà, on a placé le point A d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 1 et B d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Et voilà la droite delta, représentation graphique de la fonction affine f. Oui. Troisièmement, calcul de coefficient d'une fonction affine. Activité, soit f une fonction affine telle que f de x est égal à x plus b. x1 et x2, deux nombres réels tels que x2, x1 différent de x2, montrer que a est égal à f de x2 moins f de x1, le tout sur x2 moins x1. إذا هنايا حساب معامل دالة تآلفية. كيف نحسب معامل دالة تآلفية؟ هنا f هي دالة تآلفية، الصيغة ديالها هي هذه f de x تلقى a x plus b. هذه هي الصيغة ديال الدالة التآلفية. هذا a ماذا يمثل a؟ très bien، يمثل معامل الدالة التآلفية. Le coefficient, le nombre a représente le coefficient de la fonction affine f. هنا عطاونا قال لك إذا كان x1 و x2 عددان حقيقيان مختلفان فإن المعامل ديال الدالة التآلفية، معامل ديال الدالة التآلفية شنو هو؟ هي الصورة ديال العدد x2 ناقص الصورة ديال العدد x1 على العدد x2 ناقص العدد x1. غنحاولوا نبرهنوا حاولوا تبرهنوا على هذا. اوقفوا الفيديو وابحثوا فيه. انجزتم؟ احسنتم. تابعوا معنا. Solution. On a donc pour déterminer, on va simplifier, voilà, cette écriture, ce quotient. Oui, on va commencer par ce quotient. On a f de x2 moins f de x1, le tout sur x2 moins x1 est égal. On va remplacer f de x2 en utilisant la formule de la fonction f. À combien égale f de x2? On remplace x par x2. Donc f de x2 est égal à x2 plus b. Voilà, le voilà. À combien égale f de x1? On va remplacer x par x1. f de x1 est égal à x1 plus b. Le voilà, à x1 plus b. Le tout sur x2 moins x1 est égal, voilà, ici on enlève les parenthèses, a x2 plus b. Ici on va supprimer parenthèse précédée par le signe moins ax1 moins b. Et après b moins b est égal à 0. Et ici ax2 moins ax1, oui, on factorise par a, on obtient ax2 moins x1, le tout sur x2 moins x1. Et après, puisque x2 et x1 sont différents, alors x2 moins x1 est différent à 0, on peut simplifier, oui, cette différence avec cette différence. On obtient a. Donc on a montré que a, c'est-à-dire le coefficient de la fonction affine f est égal à f de x2, l'image de x2, moins l'image de x1 sur x2 moins x1. Propriété. Soit f une fonction, si f est une fonction affine et x1 et x2 sont deux nombres réels tels que x1 différent de x2, alors le coefficient de f est a est égal à f de x2 moins f de x1, le tout sur x2 moins x1. Exemple, g est une fonction affine telle que g de 3 est égal à 1 et g de moins 1 est égal à 9. Calculer le coefficient de cette fonction. Le coefficient de la fonction affine g est a est égal
Comme vous voyez, on sait l'image de 3 et l'image de moins 1. Donc, on va utiliser ces deux images. X3 représente x2 et moins 1 représente x1. Donc, voilà, le coefficient de la fonction affine g est a est égal g de 3 moins g de moins 1. Voilà, sur 3 moins 1. Pourquoi? Car ici 3, le voilà. Et voilà le moins. Et voilà, deuxième nombre, c'est moins 1 est égal. L'image de G3, on remplace l'image de G3. G3 est égal à 1, voilà, moins. G de moins 1 à combien égal? 9. Donc 1 moins 9. Et ici, 3 moins 1 est égal à 3 plus 1. 1 moins 9 est égal à moins 8. 3 plus 1 est égal à 4. Donc est égal, moins 8 sur 4 est égal à moins 2. Donc on a déterminé le coefficient de la fonction affine g. En passant aux exercices, exercice 1, on considère la fonction f telle que f de x est égal à moins 1 demi-x plus 1. Premièrement, calculer f de 0, f de 2, f de 5 sur 3 et f de moins 10. 2. Déterminer le nombre p tel que f de p est égal à 3 sur 4. Déterminer le nombre qui a pour image moins 5 par la fonction f. Quatrièmement, construire la représentation graphique de la fonction affine f. Et voilà l'autre exercice. G est une fonction affine telle que g de moins 2 est égal à 3 et g de 3 est égal à moins 2. Voilà. Premièrement, calculer j de x en fonction de x. Deuxièmement, les points A de 5 et B moins 1, 3 appartiennent-ils à la représentation graphique de la fonction g? Exercice 3. Déterminer la fonction affine h, sachant que sa représentation graphique passe par les deux points A moins 2 et B moins 3, 1. إذا هذا كل ما عندنا في آخر هذه الحصة. أشكركم على حسن تتبعكم، على أمل اللقاء بكم مجددا إن شاء الله. وإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.